जॉइंट मुभमेंट कमिटी दिल्लीव रिंगजागै थांमानि आमंत्रण राज्यनि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देवजी चीनी कन्वेनर एंथनी देबबर्मन बिसिंगथै दिल्ली सरकार जोंनो रिंगुनै जों आरो थांनाय 9 तारिख এবং 6 জনनि चीनी प्रतिनिधि दल आईएनपीडी जेनारेल सेक्रेटारि तिप्राहा टीएसपी सह चीनी सिविल सोसाइटिजनि ताकुब एंथनी नेतृत्वे जों आरो थांलायगा थांगै जे चीनी अभिज्ञता जोंनो केंद्रीय सरकार जे दिनों थांग सबिका आ दिनों किन्तु तेनी दिननि फिरक फैनायनि टिकेट रखाय जों आ टिकेट मानि बुजिखा जे तिनि हरनि बिसिङावनो मिटिं नाय 9 तारिखनि हर एवं 10 तारिखआव जों फिरक फैमोन हर 12टानि जरा त्रिपुरा भवननि जे डेपुटी रेसिडेंस कमिशनार बचुंनो फाइ मेसेज रिफाइका मुख्यमंत्रीनि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मिस्टर संजय मिश्र एक मैसेज टू फाइका मीटिंग आज रात को नहीं हो पाएगा कल मीटिंग होगी उसके बाद परसों आप लोग चले जाइए परसों का टिकट आ जाएगा चीनी प्रथम निजे रिटर्न टिकट तंगमानी आमनो कैंसल खालायै 10 तारीख 11 तारीख नि रिटर्न टिकट जोंनो रिसार्ट खालायছে माने 10 तारीख को मीटिंग नहीं किंतु 10 तारीख नि हर जरा जों फुंनि सिमी शुट कुट जों फिटखाय आसुगलाय आरो नासिंका सारा दिन जों कोनो जागा थांलिया तेई फिलसा जों हर 12टान दिके खबर मांखा जे आगामी 2 दिन अर्थात 11 एवं 12 कोनो मीटिंग ला 13 तारीख थांगै अमित शाह जी नन प्रतिनिधि दल बाय मालाई मानी उलो आगे जे प्रथम दफा मीटिंग मानी आ मीटिंग नि परिप्रेक्षिते जे चार्टर ऑफ डिमांड जोंख्लां थांमानी 31टा चार्टर ऑफ डिमांड प्रथम डिमांड न चीनी तंगाबो कागज जों रिमानो जों फुनुगिमानो मीडिया रखनो जे त्रिपुराओ सीए नो बातिल खाइली एवं राज्य चीनी बड़ तंगमानानी मत राज्यनि बराबर क्षमता जोंनो मारे नाय थाजिंग आईएनपीडी जेनारेल सेक्रेटारि साइ थाका हा पाइनानी फालनानी समस्त किछुनि क्षमता जोंनो मारे नाय चाकरी बाकरिनि क्षेत्रे 50% चीनी बागे आसन संरक्षण मांगनाय आमती रग्नतेई किन्तु जों खूब आशा दिले दिल्ली थांलायमानि किन्तु नुखा 13 तारीखो जों कोनो खबर जो मानलिया एवं सारा दिन नासिंगमानि परे हर जोंनो साजाका जे अमित शाह जी गुजरात थांजाक गुजरातनि फिरक फाइ बचुंमे मालायने किन्तु टीवी खुलुगि जों नायगा चमत्कार जे अमित शाह जी आंध्र प्रदेश बा बिहार बाहाबा बक्तृतारि दङ टीवीओ खुलक नाय आं अबाक खाइছে আরে আমাদের বলা হচ্ছে যে अमित शाह जी गुजराते গেছেন এবং गुजरात থেকে ফিরেই আমাদের সাথে মিটিংটা করবেন টিভি খুলে দেখলাম যে अमित शाह जी आंध्र प्रदेश बा बिहारे বক্তব্য করছে তখন আমি আমরা সবাই আমাদের কনভেনার সাহেব এন্থনি দেববর্মাকে বললাম যে এবার ওনার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অফিসে এবং মুখ্যমন্ত্রীর যিনি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডির কাছে ফোন করুন এবং জানতে চেষ্টা করুন আসলে কি আগামী দিনে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মিটিংটা হচ্ছে ওই সময়টাতে এন্থনি বাবু अमित शाह जी जिनी राष्ट्रमंत्री जी किशन रेड्डी उनाके पेয়েছেন এবং उनार साथे कथा বলার পর উনি বললেন যে अमित शाह जी আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য
প্রথম দফায় আপনারা চলে আসুন আমার অফিসে। এবং 1-1.5 ঘন্টা বাদে আমরা নর্থ ব্লকে জি কিষেনজির অফিসে গেলাম। সেখানে আমাদের বৈঠক হয়েছে এবং আমাদের কি দাবি দাবা আছে আমরা শুধু মৌখিকভাবে ওনার সাথে আলোচনাটা করি। এবং আমাদের সামনেই আবার জি কিষেনজি উনি অমিত শাহজিকে ফোন করেছেন এবং অমিত শাহজি আমরা শুনতে পাচ্ছি তখন উনি বলেছেন যে আমি আসলে আজকে গুজরাটে আছি এবং আগামীকাল বলতে আমার যা মনে হচ্ছে 16 তারিখ রাত্রিবেলায় আমি আসতে পারি, না হয় যদি 16 তারিখ না আসতে পারি 17 তারিখ সকালবেলায় আমি আসবো এবং পজিটিভলি জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির সাথে আমার মিটিং হবে। ওনাদের বলুন ধৈর্য ধরে আমাকে যেন একটু অপেক্ষা করেন, এতদিন যেহেতু হয়ে গেছে একটু অপেক্ষা করার জন্য। 17 তারিখ আবার আমরা অপেক্ষা করলাম, মানে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে স্নান টান করে আমরা রেডি ছিলাম যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আমরা বৈঠকটা করব। পরবর্তী সময় রাত্রিবেলা 7টায় আমরা যখন খবর নিলাম অমিত শাহজি আবার সেখানে নেই এবং ওনার সচিব যার নাম কি ছিল মিস্টার চিরাগ উনি বলেছেন আমি ম্যারেজ পার্টিতে আছি এবং আজকে মিটিং নাও হতে পারে এবং আপনাদের বলেছেন অপেক্ষা করার জন্য। তা আপনারা বলুন যে এইটা তো আসলে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে সেখানে যাইনি, আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইনি। বিকজ অফ আওয়ার মুভমেন্টকে সাড়া দিয়ে ভারতের সরকার আমাদের ডেকেছেন সেখানে এবং এই মিটিংটা প্রথম মিটিং নয়, দিস ইজ আ ফলো আপ মিটিং। এবং আমাদের যে আসা যাওয়ার খরচ রাজ্য সরকার বহন করেছে। প্রোটোকল অফিসার আমাদের জন্য ওয়েট করছিলেন দিল্লি এয়ারপোর্টে এবং আমরা যখন ত্রিপুরা ভবন থেকে আবার ফিরে আসি তখনও কিন্তু প্রোটোকল অফিসার আমাদের সাথে ছিলেন। তো আমাদের এই ট্যুরটা কিন্তু ইট ইজ নট আওয়ার পার্সোনাল ট্যুর। রাজ্যের মানুষের কথা, সিএ বিরোধীর কথা, সিএ যেন ত্রিপুরাজ্যে চালু না হয়, আকক সানান বাগিছে এই কথাগুলো বলার জন্য আমরা দিল্লিতে গেলাম। কিন্তু এইভাবে যে 8 দিন 9 দিন আমাদের সেখানে বসিয়ে যে আচরণটা কেন্দ্রের সরকার করেছে আপনারাই বলুন। আগামী দিন তো আমরা আন্দোলন করবই, মানে আমাদের আন্দোলনের যে গতি আগে যেরকম ছিল তার চেয়ে কিন্তু 10 গুণ আন্দোলনের গতি এখন বৃদ্ধি পাবে। হাস্তেনি বরং সানান মুসুঙ্গ যেভাবে জন্য থকক গাইছে যে আরো তেলাঙ্গাই, আরে আমাদেরও তো কাজকর্ম ছিল, কেন আমরা এতদিন অপেক্ষা করেছি সেখানে তাঙ্গ অপেক্ষা কাইকা যেন আমরা এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া, এই রাজ্যের হারিয়ে যাওয়া প্রান্তিক যারা হারিয়ে যাবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ওই সমস্ত লোকের কথা বলার জন্য কিন্তু আমরা সেখানে অপেক্ষা করছিলাম এবং তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। এটা যে কত মারাত্মক জায়গায় যাবে আগামী দিন, পিপল উইল উইটনেস দিস। এটা কিন্তু গণতন্ত্রে এমনটা হয় না। এবং 16 তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি আমাদের এই প্রতিনিধি মণ্ডলের সাথে ত্রিপুরা ভবনে দেখা করেন এবং সেখানে উনিও আমাদের আশ্বস্ত করে এসছেন যে একেবারেই নিশ্চিত থাকুন আগামীকাল 17 তারিখ দুপুর 12টার মধ্যেই এই প্রতিনিধি দলের সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক হবে। তারপরেও তো হলো না। তো হোয়াট ইজ দিস, যে এটা কি একটা ছেলে খেলা? এবং এই কথাও আমি বলতে শুনলাম কনভেনার সাহেবকে, যে বলছে যে কিছু একটা তো আপনারা পেয়েই যাবেন, যে আন্দোলন করে কি হবে, এই 4-5 জন মহিলাকে নিয়ে আর 4-5 জন যুবককে নিয়ে আন্দোলন করে কি হবে? আর কক গর্ব এমন মাস হয় 4-5 জন বেরোয় আর 4-5 জন চারাই রগ্নতি আন্দোলন খাইয়ে তামো দাবি দাবা মান নাই, মানে বক থান সগিকাও কিন্তু ত্রিপুরান বড় ওয়ান সুগনানি কক অ্যান্থনি দেববর্মা, জগদীশ দেববর্মা, অনিমেষ দেববর্মা নিজে নি পরিবার সংসার বাঞ্চির নান বাগিয়েছেন কিন্তু আন্দোলন খাইও চিনি বরক ভাইকেই থাংনানি जों ভাইকে ওর তিগি তংনানি সিএ ফাইমা পরেবো তি প্রাসার কমরিয়াই তংনান বাগै দাবিতেইছে কিন্তু जों দিল্লি থাঙো
যেন যেভাবে সাইর হজাকা আন্দোলন চিনি পথ নাই এও জেনে রাখুন ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপির সরকার কেন্দ্রের সরকার অনেক চুক্তি করতে পারে আন্দোলন ছাড়াই যদি কোনো চুক্তি হয় তাকেও আমাদের নজর রাখতে হবে আমরা আন্দোলন করেছি বলেই কিন্তু ওনারা ডেকেছেন আন্দোলন মানে এই নয় আমি 10,000 লোককে সমাগম করলাম আর বক্তব্য করলাম দ্যাট ইজ নট আন্দোলন আন্দোলন হচ্ছে আমি পদযাত্রা করব আমি মিছিল করব মিটিং করব ঘেরাও করব পথ অবরোধ হবে স্লোগান হবে আমি 10,000 লোককে ডাকলাম 1 ঘন্টা বক্তৃতা দিলাম সেটা আন্দোলন নয় এবং বিজেপির সরকার কেন্দ্রীয় সরকার যদি মনে করেন যে 5,000 লোক জমায়েত করে বক্তৃতা করলেই পর সেটা চুক্তি হবে সেটা আন্দোলনের ইয়ে হবে সারা হবে দে আর রং উই আর অলসো ডুইং পলিটিক্স জনমত গঠন করব আন্দোলনে নামব আর আগামী দিন এইভাবে চিঠিপত্র ছাড়া দিল্লিতে মৌখিকভাবে যদি কেউ ডেকে থাকে আমরা নিশ্চয়ই যাব না উইদাউট এনি রিটেন ডকুমেন্ট এনি রিটেন আমন্ত্রণ ছাড়া আর কোনো ধরনের আমরা রিপ্লাই বা কোনো সারা কাউকেই দেব না দে হ্যাভ টু গিভ ইন রাইটিং নতুবা দিল্লি থেকে এইখানে এসে তাদের প্রতিনিধি দল আমাদের সাথে কথা বলুক আমরা আন্দোলন শুরু করব আমাদের আন্দোলনের রূপরেখা কি হবে কিভাবে আন্দোলন করব বৈঠকে আমরা বসছি আগামীকাল আমরা গুয়াহাটিতে যাচ্ছি 125 অ্যামেন্ডমেন্টকে নিয়ে আমাদের সবাইকে যেতে হবে সেখান থেকে ফিরে এসে আমরা একটা দিন স্থির করছি মিটিংয়ে বসে পাকাপাকিভাবেই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সিএএ কে বিরোধ করে আমরা মাঠে নামছি থ্যাংক ইউ ইনডাইরেক্টলি সানা থাকা আঙ্কে নরকন মুভমেন্ট কাশনানি বাগै নরক নারতলাং চবই টং ইকে আপডেট হাই সাজা সাতাক ডেফিনেটলি অমতো আমনো বসায়াপানো বংনি যে অ্যাক্টিভিটিস মো অ্যাক্টিভিটিসে পরিষ্কার থাকা যে চিনি আন্দোলন দমন খাঞ্জানে একটা বড় অবকৌশল খাইতে চেষ্টা কিন্তু চিনি আন্দোলন এবং আমাদের আন্দোলনের যে স্পিরিটটাকে কলুষিত করার জন্য এটা একটা চক্র মানুষ কি ভাববে মানুষ ভাববে যে দিল্লিতে নিয়ে গেছে এদের 9 দিন রেখেছে না জানি কি হয়েছে সেখানে কি লেনদেন হয়েছে মানুষ ভাববে এরকম যে নেতারা চুপচাপ হয়ে গেল আমরা চুপচাপ থাকবো না না কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্যের সরকার 1 টাকা 1 পয়সারও কোনো লেনদেনে আমরা বলছি এটা খুব বাজে জিনিস ত্রিপুরাজ্যে আগের বার যখন ওনারা গেলেন অনেকেই বলছিলেন তখন যে কিছু একটা দিয়ে দিয়েছে প্যাকেট আন্দোলন থেমে গেছে আমরা আন্দোলন থামাবো না অসম্মান করা হয়েছে আমাদের সেখানে নিয়ে আমরা দেখব আগামী দিন কিভাবে গণতান্ত্রিক প্রথায় এটার জবাব দেওয়া যায় উই উইল গো ফর মুভমেন্ট আই এলিগেশন বা তাবুক চিনি ককবরক মিডিয়ার মো সাই দङ বাহাই ফিরক মুং দङ নরক যে थाङै पकेटआव डाइरेक्ट हरजाक मानि ब पकेट साबुरी जों जारा थांनायथ' जोंथ' कुनो मान गरि है जे रिनाय रक साबो रिनाय रक फान सादिन सादायते যদি কেউ তংখা মিডিয়া রক্ষণ হবা একে সাই দङ তার মানে বড় বড় নিজেনো বং থানে কোনো কিছু বড় বং দङ না তংনা পং থানি এভিডেন্স তংনা তংখা ফুকাস খাইদিন সাদে আমতি কোনো মিডিয়া রক সামত হয়গায় ওই যে সানাইল বড় আমতি খাই অপারেশন খুব সংগত এবং কোনো মিডিয়া নি থানি দিল্লি থানায় প্রতিনিধি দলর কোনো লেনদেন নি কোনো ব্যাপার তংখায় উই চ্যালেঞ্জ দ্যাট মিডিয়া হাউস লেট দেম কাম উইথ এভিডেন্স নতুবা সেই মিডিয়ার বিরুদ্ধেও আমরা যেতে বাধ্য হব দে ক্যানট ব্রিং সাচ ফালতু অ্যালিগেশনস যে দিল্লিতে রাজ্যের মানুষের কথা বলতে গেলাম আর সেখানে আমাদেরকে প্রতারণা করা হলো তার দায় আমাদের ঘাড়ে চেপে দেবে কার কাছে সেই ধরনের তথ্য আছে যে লেনদেন হয়েছে কামক আমরা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলতে পারি লেট দেম কাম যদি যদি এভিডেন্স রিমে আকে তামো স্টেপ নেন আই ডোন্ট নো যদি অ্যাকশন তো একটা অ্যাকশন মানে তুকা তুমি সেই বিরুদ্ধে অ্যালিগেশন লিগ্যাল অ্যাকশন আমরা প্রথম সেই মিডিয়া হাউসের অ্যালিগেশন দেখতে চাইব এন্ড ইফ দে ক্যানট প্রুভ দে হ্যাভ টু ফেস দ্য কনসিকুয়েন্সেস as per the legal framework হয়েছে নাকি মিডিয়াতে বলছে